देखो पहला तो असी सारे ही दिनेश बसी उन्होंने मिलन गए सी क्योंकि उन्होंने अज तरीक भी सी ते सारे उन्होंने असी मिल के आए हैं। बिल्कुल वो ठीक ठाक ने ते सानू कोर्ट ते पूरा विश्वास आ कि उन्होंने नाल जिहड़ा ये कोर्ट दे विच उन्होंने न्याय मिलेगा। ते दूजियां गल्लां बहुत ने जिहड़े पंजाब च इस वेले चल रही हैं। सब तो पहली गल जे विधान सभा की गल करिए, ठीक आ हरियाणे ने अपनी विधान सभा जिहड़ी अलग मंगी आ, वो उन्हां दी मर्जी आ मंगना ना मंगना। पर एक गल समझण दी लोड़ आ, तुसीं भी ये जानते हो जिहड़ा चंडीगढ़ आ उत्थे एक एडमिनिस्ट्रेटर लग्या, एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर ने जिहड़े पंजाब दे, जिन्हां नूं एक साम संभाल लई है वो पंजाब दा, एक साम संभाल लई उन्हां नूं होम मिनिस्ट्री आ जिहड़ी वो देखदी। ते इस करके भी पहली गल तां वो साडा है ते जिहड़ी होम मिनिस्ट्री उत्ते प्रबंधक लगी है, एक प्रबंधक प्रबंधक दा कोई भी पार्लीमेंट च गल्लां करांगे, प्रबंधक दा कोई उहदे कोल अधिकार नहीं गा भी उहदे विच हरियाणे नूं जमीन देवे जां ऐसी होर कोई गल करे। उहदे कोल ताकत ही नहीं, पावर ही नहीं प्रबंधक। वो सिर्फ उहनूं देख रेख लई भी वो दोनां दी कैपिटल बनाई हुई आ, उहदे विच साम संभाल रवे, किस तरीके नाल उहदा रख रखाव किया जाए, इदों वध होर कोई भी उन्हां कोल पावर नहीं गी। इस करके जे उन्हां ने जी सदके विधान सभा नवीं बनाउणी है, जे ये विधान सभा उन्हां नूं जिन्नी जगह नहीं पसंद, जिथे अज तकरीबन देख लो 60 तो किन्ने साल हो गए जदों दा भी अलग होया है, तकरीबन इन्ने साल हो गए 62 साल ते उहदे विच काम चल रहा। ते मैनूं लगदा ये किते ना किते इहदे विच जिहड़ी ये मीटिंग हुई है पिछले दिनों जिहड़ी जयपुर दे विच, उत्थे होर भी कई डिमांड्स उन्होंने रखियां हैं। ते मैं समझदा ये गल असी बहुत जोर शोर नाल तकड़े होकर पार्लीमेंट च उठावांगे, जिहड़ा 18 नूं सैशन शुरू हो रहा। दूजी गल जिहड़ी पंजाब सरकार आ इस वेले दी, क्योंकि मैंडेट लोगों ने उन्होंने दिता होया ते उन्हां नूं डट के गल करनी पेगी अपने पंजाब दी। असी साडे कोल तां जिहड़ी इस वेले विधान सभा है वो एक बहुत ही नमूने दी, बहुत ही शानदार डिजाइन नाल जिहड़ी वो विधान सभा बनी हुई ते इस करके साडा नवीं विधान सभा मंगण दा जां बनाउण दा कोई मैं समझदा ये कोई रिओड़ी जां टॉफियां थोड़ी आ भी जे उन्हें मंग ली तो असीं भी मंग लीए। इस करके साडी तां हैगी आ ते साडा चंडीगढ़ ते हक आ। ये पहली गल। दूजी गल, एक बहुत ही पिछले दिनों कई सिंगर जिन्हों ने खास तौर पे एक नौजवान वो नकली जी लोई जी लैके, ये बच्चे ने जम्मे भी नहीं सी उदों जदों हालात, ये मंदी सिखां दे गाने गाउंदे आ। ये समझण दी लोड़ आ। ये मैं देख रहा सी, खैर इन्हां दा जन्म भी शायद 84-85 का है, जिहड़ा ये मुंडा जिहदा ये गाना जिहड़ा जिहदा ये विवाद चल रहा ते उन्हां नूं ये नहीं पता भी भाई साहब जिहड़ियां दी तुसीं ये गाने गा रहे हो, ये पिछे मकसद की है, तुहानूं पता रहे की हालात सी पंजाब दे, जिहदियां तुसीं ये फोटोआं दिखा रहे हो, उन्होंने 14 साल की गल, कदे 26 साल की, उन्होंने फांसियां हुई, उम्र कैद हुई ते वो कानून ने जिहड़ियां उन्होंने दित्तियां हुई। एक नवा ट्रेंड चल पिया, खास तौर पर उदों बाद आ जाओ जटाने ते, ये बारे गल की बड़ी, मैं उन्होंने नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इस वेले उन्होंने डैथ हो गई, पर जटाने अर्गे दी
ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਨਸਾਫੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਿਕ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਤਾਕਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਹਜੇ ਇਕੱਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਬਣੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਦਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਕੱਲੀ ਐਮਪੀਸ਼ਿਪ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ 11 ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਰੇ ਸੱਦ ਲਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਰੇ ਸਭ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਗੱਲਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਡੀਅਨ ਰਹੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀ ਕਰੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੀਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਪੀਸੀ। ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਬਜਟ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਆਏ। ਬੋਲੇ ਨਾ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਮੂਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਰੂਟ ਭਰਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ। 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਬੈਚ ਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ। ਬਟ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੋਈ ਈਡੀ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰੇ ਚਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਏ ਵਾਪਸ ਸੀ, ਆਉਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100% ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੋਏ ਕੀ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਅਲੱਗ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਦੂਜੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹਜੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਫੜੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਏ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਕਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਦਿਖਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਯੋਗ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਸਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਸਿਸ ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਫਿੱਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲਏ? ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਖਬਰ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੌਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਲ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਕੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਰ ਪੁਲਿਸ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਟਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਮਮ ਸੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸਾਡੇ
ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ MP ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਲੋ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਲੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਅੱਤਵਾਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਰਾ ਮਾਰ ਜੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲਚਰ, ਕਿਤੇ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗਾਣੇ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਪੈਰ ਆ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਦਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਚਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਦਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਕੌਣ ਆ? ਦੱਸੋ, ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਕੌਣ ਆ ਦਿੱਲੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਛੋਟਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜਾਓ। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰੇ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ, ਕੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਦੌਰ 80-90 ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਆ ਟਕੇ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਦੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਬਦਲਣੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਕੜਿਆਂ 'ਚ, ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਆ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਕੰਪਨੀ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਸਭ ਮਸ਼ਟੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬਚਣ ਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਇਹ ISI ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਅੱਗੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਡਰੋਨ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 56 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ RDX ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਜਾਂ ਇਹ ਲਾਂਚਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੋਕਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਖਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਵੇਂ DGP ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਬੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਪਿਛਲੇ DG ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਲਾਂਚਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਹਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ DGP ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਗੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ SGPC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਾਤਲ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ, 34-35 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਗ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ। ਕੋਈ